Inux of their own. We are a class of 60 girls and boys, and we are all friends. आम्ही 60 मुलं आणि मुलींचा वर्ग आहोत आणि आम्ही सगळे एकमेकांचे मित्र आहोत. Of course, it's true that there are camps amongst us, and sometimes we do have quarrels, arguments, fights, everything. But when it comes to facing others, even the teachers, we are all one. We face them together. नक्कीच, आमच्यात गट आहेत आणि कधी-कधी भांडण, वाद, झगडे होत आहे. पण जेव्हा इतरांना अगदी शिक्षकांना सामोरे जायचे असते, तेव्हा आम्ही सगळे एकत्र असतो. आम्ही त्यांना एकतर सामोरे जातो. If you see a whole class being made to make 3 rounds of the school ground or copy 100 lines from the book as a punishment, it is most probably us. But we do not tell tales about anyone, girl or boy. We take the punishment as a class. जर तुम्ही एखादा वर्ग शाळेच्या मैदानाभोवती 3 फेऱ्या मारताना किंवा 100 ओरी लिहिताना पाहिलंत, तर तो बहुतेक आमचा वर्ग असेल. पण आम्ही कोणाची तक्रार करत नाही, मुलींची किंवा मुलांची. आम्ही शिक्षा संपूर्ण वर्ग म्हणून घेतो. And guess what happened this year? आणि यंदा काय घडलं ते ऐका. We were used to teachers shouting at us for poor marks, shabby work, incomplete homework, attending school irregularly, and all the other things that teachers worry about. But we didn't mind it. It made no difference to us. We all liked our class the way it was. We were, in fact, quite proud of our class. आम्हाला शिक्षकांनी कमी गुणांसाठी, घाणेरड्या कामासाठी, अपूर्ण गृहपाठासाठी, शाळेत नियमित न येण्यासाठी आणि शिक्षकांच्या काळजीच्या इतर सगळ्या गोष्टींसाठी ओरडण नेहमीच चालू होतं. पण आम्हाला त्याचं काही वाटायचं नाही. आमच्यावर त्याचा काही फरक पडायचा नाही. आम्हाला आमचा वर्ग जसा आहे तसा आवडायचा. खरं तर आम्हाला आमच्या वर्गाचा खूप अभिमान होता. And so was our new class teacher, Mrs. Desai. She said so in the very first period. She said, I have heard about you people from your last year's teachers, and I am proud of you. Unity is a very important quality, and you must always maintain it. I am very happy to be your class teacher. आणि आमच्या नवीन वर्ग शिक्षिका मिसेस देसाई हे देखील आमच्या वर्गावर तितक्याच अभिमानी होत्या. त्यांनी हे पहिल्याच तासात सांगितलं. त्यांनी सांगितलं, मी तुमच्याबद्दल गेल्या वर्षीच्या शिक्षकांकडून ऐकलं आहे आणि मला तुमचा अभिमान वाटतो. एकता ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि ती तुम्ही नेहमी राखली पाहिजे. मला तुमचा वर्ग शिक्षक म्हणून खूप आनंद होतोय. Did you notice what she called us? It's very interesting. It's never children. It's always girls, boys, you young people, or my dear, or young man, or young lady. You feel so nice when she says, now this young lady will show us how to do it. तुम्ही लक्ष दिलं का तिने आम्हाला काय म्हटलं? ते खूपच छान होतं. ती कधीच मुलं असं म्हणत नाही. ती नेहमी मुली, मुलगे, तरुण लोकांनो, माझ्या प्रिय तरुण गृहस्थ, तरुणी असं म्हणते. ती जेव्हा म्हणते, आता ही तरुणी आपल्याला दाखवेल कसं करायचं, तेव्हा खूप छान वाटतं. We all liked her very much. आम्हा सगळ्यांना त्या खूप आवडायच्या. Soon it was time for the first unit test. After the test, we all got ready to receive our usual share of scolding and punishments. But when Mrs. Desai came with the progress report cards, she didn't look angry. She was rather quiet. She smiled as usual, but her eyes didn't look happy. Lovkarch, पहिल्या unit testची वेळ आली. परीक्षेनंतर आम्ही सगळे नेहमीसारख्या रागावण्याची आणि शिक्षेची वाट पाहत होतो. पण जेव्हा मिसेस देसाई प्रगतीपत्रक घेऊन आल्या, तेव्हा त्या रागावलेल्या दिसल्या नाहीत. त्या शांत होत्या. त्यांनी नेहमीसारखं हसून दाखवलं, पण त्यांच्या डोळ्यात आनंद नव्हता. She handed out the cards one by one. Many of us had failed in one subject or the other.
Some had not appeared for the test. A few had got good marks in some of the subjects. Very few had done well in all the subjects. त्यानी एक एक करून प्रगती प्रकवातली. आमच्यापैकी अनेक जण एका ना एका विषयात नापास झाले होते. काहींनी तर परीक्षा दिलीच नव्हती. काहींना काही विषयांत चांगले गुण मिळाले होते. फारच थोड्यांनी सगळ्या विषयांत चांगलं काम केलं होतं. So, that's that, she said after handing out all the cards. Suddenly, her eyes were filled with tears. She didn't let the tears fall, of course. She just blinked them away and turned to the blackboard. म्हणजे challenge na mag. Asantya म्हणाल्या सर्व कार्ड्स वाटल्यानंतर. अचानक त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आले. पण त्यांनी ते उघडू दिले नाहीत. त्यांनी डोळे मिचकावले आणि फुल्याकडे वळल्या. Are you angry with us, madam? Someone asked. तुम्हाला आमच्यावर राग आहे का, madam? कोणीतरी विचारलं. No, not at all. नाही, अजिबात नाही. But you don't feel proud of us anymore, Sushmita said in a low, soft voice. पण तुम्हाला आता आमचा अभिमान वाटत नाही, Sushmita हळू आवाजात म्हणाली. No, Sushmita, you are my class and I will always want to be proud of you. Come on now, let us go back to our studies. Take out your books. नाही Sushmita, तुम्ही माझा वर्ग आहात आणि मला तुमचा अभिमान नेहमीच वाटावा असं वाटतं. चला आता आपण अभ्यासाला परत जाऊ. पुस्तक काढा. We waited after school and talked about this. शाळेनंतर आम्ही थांबलो आणि याबद्दल बोललो. Did you notice what Desai mom said, Asmita? Asked Snehal. She said, I will always want to be proud of you. She didn't say I am proud of you. तुला लक्षात आलं का अस्मिता? देसाई मॅडम काय म्हणाल्या? स्नेहलने विचारलं. त्या म्हणाल्या, मला तुमचा अभिमान वाटावा असं नेहमी वाटेल. त्यांनी असं नाही म्हटलं की मला तुमचा अभिमान वाटतो. What do you expect? I said, so many of us fail, so many miss the test. How do you expect her to be proud of us? तू काय अपेक्षा करतेस? मी म्हणाले, इतके लोक नापास झाले, इतके लोक परीक्षेला आलेच नाहीत. त्यांना आमचा अभिमान का वाटावा. Part 2. But this is really too sad, said Akash. We must make her proud of us. पण हे खरंच खूप वाईट आहे, आकाश म्हणाला. आपण तिचा अभिमान वाटावा असं काहीतरी करायला हवं. But how? What can we do? asked Sunil. She won't be happy unless we all do well. Do you think that's possible? पण कसं? आपण काय करणार? सुनीलने विचारलं. आपण सगळे चांगलं केलं नाही तर त्या खुश होणार नाहीत. तुला वाटतं का की ते शक्य आहे? And then suddenly it clicked. आणि अचानक कल्पना सुचली. Yes, I said, why not? We will make it possible. If we all work together, we can do it. हो मी म्हणाले, का नाही? आपण ते शक्य करू. आपण सगळे एकत्र काम केलं तर नक्की करू शकतो. Right, said Akash. Let's do it. बरोबर, Akash म्हणाला. चला करूया. So the next day, we, the whole class, sat together to discuss the plan of action. मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही संपूर्ण एकत्र बसलो आणि कारवाईची योजना ठरवायला सुरुवात केली. We all agreed that those who get good marks should help others. आपल्यापैकी ज्यांना चांगले गुण मिळतात त्यांनी इतरांना मदत करावी यावर सगळ्यांचे एकमत झालं. That is all very well, said Niyati. She is the maths genius in our class. I have tried to help before, but no one is interested. They don't want me to help them. हे सगळं ठीक आहे, नियती म्हणाली. ती आमच्या वर्गातली गणितातील हुशार मुलगी आहे. मी आधी मदतीचा प्रयत्न केला होता, पण कोणालाच रस नाही. त्यांना माझी मदत नको असते. Perhaps you are too bossy, suggested Solly. कदाचित तू थोडी जास्त हुकुमशा वागतेस, सोलीने सूचित केलं. We have better things to do after school. Who wants to sit and do maths? Said Nilesh. You can help by giving us the answers. शाळेनंतर करायला खूप छान गोष्टी असतात. कोणाला बसून गणित करायचं आहे, निलेश म्हणाला. तू आम्हाला उत्तरण देऊन मदत करू शकतेस.
See what I mean, said Niyati. And they are both way behind the class in maths. समजलं ना मी काय म्हणते ते, नियती म्हणाली. आणि हे दोघं गणितात खूप मागे आहेत. This will not do. Do you think Desai madam will be proud of a class of copycats? You must study till you understand your maths well. It's a rule, and you have to follow it. हे चालणार नाही, आकाश म्हणाला. तुम्हाला वाटतं का की देसाई मॅडम एका नक्कल करणाऱ्या वर्गाचा अभिमान बाळगतील? तुम्ही गणित समजूपर्यंत शिकायलाच हवं. हे नियम आहेत आणि ते पाळावेच लागतील. And what if they don't? And there are many like them, said Niyati. आणि जर त्यांनी पालन नाही तर? आणि त्यांच्यासारखे अजूनही बरेच जण आहेत, नियती म्हणाली. I have an idea, said Soli. Let some of the students work as our searchlights. They will visit us at home, talk to us every day to see that we study. माझ्याकडे एक कल्पना आहे, सोली म्हणाला. आपल्या काही मित्रांनी सर्चलाइट्स म्हणून काम करावं. ते घरी भेट देतील, रोज बोलतील आणि आपण अभ्यास करतोय का ते तपासतील. And what if we have difficulties? asked Nilesh. आणि आम्हाला अडचणी आल्या तर? Nileshने विचारलं. Let us also have study guards like Niyati who will help us out of our difficulties. आपण नियती सारखे study guards ठेवूया जे आपल्याला अडचणीतून बाहेर काढतील. That's a great idea, said Sunil. Let's have study guards for every subject. ही तर मस्त कल्पना आहे, सुनील म्हणाला. प्रत्येक विषयासाठी study guard ठेवूया. It didn't take very long to identify the SLs and SGs. We put the POE in motion immediately. We did this without letting any of the teachers in the secret. We wanted to give Mrs. Desai a surprise. Searchlights आणि study guards ओळखायला फार वेळ लागला नाही. आम्ही लगेचच आम्ही कार्यपद्धतीचे नियोजन अंमलात आणलं. आणि हे सगळं आम्ही शिक्षकांना न सांगता केलं. आम्हाला देसाई मॅडमला सरप्राईज द्यायचं होतं. But she is really too good. She spotted the change within a week. पण त्या खूपच शहाण्या आहेत. त्याने एक आठवड्याच्या आतचा हा बदल ओळखला. Something is at work in this class, I'm sure, she said. No one is ever absent. Everyone pays attention during lessons. And I see a different look in your eyes. Something has happened. या वर्गात काहीतरी चालू आहे, यात शंका नाही, त्या म्हणाल्या. कोणीच अनुपस्थित नाही. सगळे धडपणे लक्ष देतात. आणि तुमच्या डोळ्यांत काही वेगळंच दिसतंय. काहीतरी घडलं आहे. So then we had to tell her. She was really impressed. You people are really amazing. What wonderful ideas. Such determination. There's no other class like yours. मग आम्ही त्यांना सगळं सांगितलं. त्या खूप प्रभावित झाल्या. तुम्ही लोक खरंच जबरदस्त आहात. काय सुंदर कल्पना. किती दृढ निश्चय. तुमच्यासारखा वर्ग दुसरा नाही. We felt so happy. We were on cloud 9. Every one of us began to try hard, honestly. And you will not believe this, but we were actually all quite eager to take the second test and get the results. आम्हाला इतकं आनंद झाला की आम्ही जणू स्वर्गात होतो. आम्ही प्रत्येक जण मनापासून मेहनत करू लागलो. आणि विश्वास बसणार नाही, पण आम्हाला दुसरी परीक्षा द्यायला आणि निकाल मिळवायला खूप उत्सुकता वाटत होती. This time, when Mrs. Desai walked in with the report cards, she was all smiles. She congratulated each one of us, personally. यावेळी जेव्हा मिसेस देसाई प्रगतीपत्रक घेऊन वर्गात आल्या, तेव्हा त्या पूर्णपणे आनंदात होत्या. त्यांनी प्रत्येकाला व्यक्तिगतरित्या अभिनंदन केलं. However, there is one last thing which I must tell. We had hoped that we would all do well. Many of us did do well. But alas, there were still some who got poor marks, and some had even failed. तरीसुद्धा शेवटी एक गोष्ट सांगावी लागेल. आम्हाला आशा होती की सगळेच चांगले गुण मिळवतील. बरेच लोक चांगले काम करू शकले,
पण काहींना अजूनही कमी गुण मिळाले आणि काही नापासही झाले. So then we all began to feel crushed. Naina, who had got a red mark in her card and couldn't bear it. तेव्हा आम्हाला खूप वाईट वाटू लागलं. नैना, जिने प्रगती प्रकात लाल गुण पाहिले आणि ती सहन करू शकली नाही. I have let the whole class down, she sobbed. मी सगळ्या वर्गाची नाचक्की केली. ती रडत म्हणाली. But our dear class teacher went to her and hugged her. पण आमच्या प्रिय वर्ग शिक्षिका तिच्याकडे गेल्या आणि तिला मिठी मारली. No, Naina, you haven't let anyone down. Look at your card. Last time you had got only 2 out of 50 in science, and this time it's 16. That's quite a leap. You have started off in the right direction, and I know you will keep it up. I am proud of you, each one of you. Nahi Naina, tu kunalahi khali nahi anlan. तुझे कार्ड पहा. मागच्या वेळेस तुला सायन्समध्ये 50 पैकी 2 गुण मिळाले होते आणि यावेळी 16 गुण. ही मोठी उडी आहे. तू योग्य दिशेने चालायला सुरुवात केली आहेस आणि मला खात्री आहे की तू असंच करत राहशील. मला तुमच्यापैकी प्रत्येकाचा अभिमान आहे. Can you guess what happened in the next test? तुम्ही सांगू शकता का पुढच्या परीक्षेत काय झालं असेल?